जी आए नूं प्यारे विद्यार्थियों। पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड दी 7वीं जमात दी अंग्रेजी की किताब माई इंग्लिश कंपेनियन उसका लैसन नंबर 4 अ ग्लास ऑफ मिल्क दुध का एक गिलास। वो असी पहले वीडियो विच पूरा जो नाटक है वो असी पढ़िया, वो अर्थ समझे ने, भाव समझा, वो कहानी नूं समझिया। हुण आओ उस लैसन नाल जुड़िया होया जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 4 वो असी करन जा रहे हैं, जिसका सिरलेख है कॉम्प्रीहेंशन या लर्निंग टू रीड एंड कॉम्प्रीहेंड। अर्थात जो सबक पढ़िया उस आधार पर सवाल होणगे, क्वेश्चनस होणगे तो उन्होंने असी आंसर देने ने। सारे आंसर जिहड़े ने वो सबक विचों ही असी लैके देने ने। ठीक है, मैं इस बार कुछ कारणा करके ये मैं उस सबक के जोड़े मैं अगे लैसनस विच कीता है कि मैं पैराग्राफ पाए ने पा रहा सीगा, वो ये मैं नहीं पाए क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा सीगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना सीगा। पर मैं तुहानूं रिवाइज़ कराई जावांगा, नाले वो नाटक सी बड़ा इन्ना सिंपल सीगा तो शायद वो करन दी लोड़ नहीं सीगी, इस करके मैं नहीं कीता। ठीक है, सो तुसीं अपनी नोटबुक्स खोल लो, पैन लै लो तो वीडियो पॉज कर करके तुसीं सारे जिहड़े आंसरस हैगे ने वो लिखी जाने ने। ठीक है, आओ एक्टिविटी नंबर 4 का जो है अगे की कहते हैं, कहते रीड दी प्ले केयरफुली। रीड मैंने पढ़ो, प्ले मैंने नाटक, नाटक नूं पढ़ो केयरफुली, ध्यान नाल पढ़ो क्योंकि बड़ी बरीकी नाल पढ़ना है, वो सवाल पूछने ने। ठीक है, एंड राइट दी आंसरस अते जवाब लिखो। हुण पहला है सीन 1, अर्थात यह जिहड़े सवाल ने यह सीन 1 के दृश्य जो पहला है उत्ते आधारित है। ठीक है, कहते काउंट एंड राइट, काउंट मैंने गिनो, राइट मैंने लिखो, गिनो अते लिखो कि द नंबर ऑफ करैक्टर्स इन सीन 1 ऑफ द प्ले। नंबर मैंने गिनती, करैक्टर्स पात्र, इन सीन 1 दृश्य पहला ऑफ द प्ले, नाटक दे पहले दृश्य विच जिहड़े पात्र ने उन्हां दी गिनती गिनो अते लिखो। हुण याद करो बच्चों, वो लैसन तुसीं जे एक पासे खोल के रख लवो या किताब खोल के रख लो या वीडियो का एक पासे रख लो, तुसीं पढ़िया नोट कीते होने वो सारी गल्लां। सीन 1 विच की दिखाया होया है कि 2 करैक्टर हैगे ने, एक अनीता हैगी है तो एक हॉवर्ड कैली, एक लेडी हैगी है तो एक मुंडा हैगा। सो देयर आर, जवाब आ गया 2 करैक्टर्स इन सीन 1 ऑफ द प्ले। काउंट एंड राइट, सो देयर आर इत्थे हैगे ने 2 पात्र इन सीन 1 ऑफ द प्ले। उन्होंने गिनती पूछी और कुछ नहीं पूछा तो असीं सिर्फ गिनती लिख देनी है कि किन्ने पात्र ने। ठीक है, अगला सवाल है कहना वट आर देयर नेम्स। देयर मैंने उन्होंने दे, किन्हां दे, ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ उन्होंने भी पहले पूछा किन्ने पात्र ने, फिर पूछा उन्होंने नाँ की ने, तो ਅਸੀਂ लिख देना देयर नेम्स आर अनीता एंड हॉवर्ड कैली। होर कुछ नहीं पूछा, ਅਸੀਂ लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं देयर नेम्स आर अनीता अ लेडी, कॉमा पा के अ लेडी, एंड हॉवर्ड कैली अ बॉय। ठीक है, एक मुंडा हैगा तो एक लेडी हैगी है अनीता, सो उन्होंने नाम असी लिख दिते। है अपने लोग कुछ नहीं लिख रहे, जो नाटक असी पढ़िया वो चो जवाब दे जाने ने। आओ हुण अगे चलीए। वट इज़ द टाइम, उस सीन विच टाइम की है, वो टाइम भी लिखा है उत्थे। द टाइम इज़ आफ्टरनून, दोपहर का वेला है, उत्थे लिखा हुआ है आफ्टरनून टाइम। ठीक है, फिर कहते वट डज द बॉय से टू हिमसैल्फ। सीन जो पहला दृश्य है वो दिखाया कि जोड़ा आफ्टरनून का वेला है तो मुंडा एक कला घूम रहा, चीज़ां वेच रहा, तो कहते मुंडा अपने आप को की कहता है। स्टार्टिंग च सीन च इदा है ना, द बॉय सेज टू हिमसैल्फ, ब्रैकेट च लिखे कहते वट डज। हुण देखो बच्चे डज है ना, डज के नाल से फस्ट फॉर्म है, पर जो जवाब आएगा तो से की जगह सेज आ जाएगा क्योंकि इतने डज है, इतने सेज आ जाएगा। जे डिड होंदा फिर सैड आ जाना सीगा। ये सारे नुकते मैं नाल बार बार रिपीट करी जावांगा ताकि तुहाडे एकदम पक्के हो जाए। ठीक है, जिथे डज मतलब कि वर्तमान काल की गल हो रही है कि मुंडा अपने आप को की कहता है। जे पुछदे वट डिड दी बॉय से टू हिमसैल्फ तो यदी तर्जमा बनना सी पंजाबी च, मुंडे ने अपने आप को की कहा, डिड आंदा। ठीक है, हुण वो कहते नाटक के बारे सीन दिखा रहे भी तुसीं सामने दृश्य देख रहे हो, कहते मुंडा अपने आप को की कहता है। वट डज द बॉय से टू हिमसैल्फ, वो 3 गल्लां कहता। एक तो कहता मैं किताबां 2 होर वेचणियां ताकि मैं स्कूल की फीस दे सकां। फिर वो कहता कि दोपहर बड़ी गर्म हैगी है तो मैनूं तेह लगी है तो भुख लगी है। फिर अगे कहता मैनूं अगले घर जाके पानी पुछना चाहिए है। हुण देखो सारी गल्लां नूं असीं जवाब च लिख दिंदे हां। दी बॉय सेज,
ਡਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੇਜ਼ ਟੂ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਟ ਕਿ ਹੀ ਮਸਟ ਸੈਲ 2 more ਬੁੱਕਸ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਮਸਟ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਵੇਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਦੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ, ਹੀ ਕੈਨ, ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੇ, ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਹਿਜ਼ ਸਕੂਲ ਫੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕੇ, ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੀ ਫਰਦਰ ਸੇਜ਼, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਟ ਦੀ ਆਫਟਰਨੂਨ ਇਜ਼ ਹੌਟ, ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਬੜੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਹੰਗਰੀ ਐਂਡ ਥਰਸਟੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਸਕ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫॉर ਸਮ ਵਾਟਰ, ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਲਈ, ਫਰੋਮ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਹਾਊਸ, ਅਗਲੇ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬੂਹਾ ਉਹ ਖੜਕਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ, ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਬਕ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਡਜ਼ ਹੀ ਸੈਲ ਬੁੱਕਸ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਡਜ਼ ਤੇ ਸੈਲ, ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੈਲਸ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਵਾਈ ਡਜ਼ ਹੀ ਸੈਲ ਬੁੱਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਜਵਾਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਲੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੈਲਸ ਬੁੱਕਸ, ਹੀ ਡਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੈਲਸ ਆ ਗਿਆ, ਬੁੱਕਸ ਬਿਕੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਨੀਡਸ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੀਡ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸੈਲਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੀਡਸ ਹੈਗਾ, ਹੀ ਨੀਡਸ ਟੂ ਪੇ ਹਿਜ਼ ਸਕੂਲ ਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਹੁਣ, ਵਾਈ ਡਜ਼ ਹੀ ਰਿੰਗ ਦੀ ਬੈਲ, ਉਹ ਘੰਟੀ ਕਿਉਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਘੰਟੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹ ਹੀ ਸੈਲਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਫਰੋਮ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਡਜ਼ ਹੀ ਰਿੰਗ ਦੀ ਬੈਲ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਕਿਉਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੀ ਰਿੰਗਸ ਦਾ ਬੈਲ ਟੂ ਸੈਲ ਬੁੱਕਸ, ਮੇਨ ਤੇ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ, ਹੀ ਰਿੰਗਸ ਦਾ ਬੈਲ ਟੂ ਸੈਲ ਬੁੱਕਸ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬੈਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਟੂ ਆਸਕ ਫॉर ਸਮ ਵਾਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੈਲ ਵਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। ਸੋ ਹੀ ਰਿੰਗਸ ਦਾ ਬੈਲ ਟੂ ਸੈਲ ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਟੂ ਆਸਕ ਫॉर ਸਮ ਵਾਟਰ, ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਖੜਕਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੂ ਓਪਨਸ ਦਾ ਡੋਰ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੌਣ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅ ਲੇਡੀ ਓਪਨਸ ਦਾ ਡੋਰ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਵਟ ਡਜ਼, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਡਜ਼, ਡੂ, ਡਿਡ, ਸ਼ੁੱਡ, ਵੁੱਡ, ਕੁੱਡ, ਵਿਲ, ਸ਼ੈਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਟ ਡਜ਼ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦਾ ਲੇਡੀ ਫॉर, ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫॉर, ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਫॉर। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੈਨ ਆਈ ਗੈਟ ਸਮ ਵਾਟਰ ਪਲੀਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਲੀਜ਼, ਪਲੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟਸ ਦਾ ਲੇਡੀ, ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਸ ਡਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟਸ ਦੀ ਲੇਡੀ ਫॉर ਸਮ ਵਾਟਰ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਰਿਕੁਐਸਟਸ, ਦੀ ਲੇਡੀ ਫॉर ਸਮ ਵਾਟਰ, ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਵਟ ਡਜ਼ ਦਾ ਲੇਡੀ ਗਿਵ ਹਿਮ, ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਲੇਡੀ ਔਰਤ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਵ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਡਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਗਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਅੱਗੇ। ਔਰਤ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਲੇਡੀ, ਦੀ ਲੇਡੀ ਗਿਵਜ਼ ਹਿਮ ਅ ਗਲਾਸ ਆਫ ਮਿਲਕ, ਉਹ ਔਰਤ ਉਸਨੂੰ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ,
हाउ मच मनी, कितना पैसा, डज द लेडी गिव, फिर आ गया डज ते गिव, औरत दिंदी है, दी बॉय मुंडे नू, फॉर द बुक किताब ਲਈ, ਔਰਤ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਾਟਕ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਹਾਊ ਮਚ ਡਜ਼ ਦਾ ਬੁੱਕ ਕਾਸਟ, ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਪਾਉਂਡ ਤੇ 70 ਪੈਂਸ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 5 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀਪ ਦਾ ਚੇਂਜ, ਜਿਹੜੇ 30 ਪੈਂਸ ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈ। ਉਹ ਲੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਦੀ ਲੇਡੀ ਗਿਵਜ਼ ਹਿਮ 5 ਪਾਉਂਡਸ ਫॉर ਦਾ ਬੁੱਕ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਈ 5 ਪਾਉਂਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀਗੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 4, ਸੀਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ 10 ਸਵਾਲ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਹੈਗਾ ਸੀਨ ਨੰਬਰ 2 ਅਰਥਾਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੰਬਰ 2, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ, ਆਓ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਸੀਨ 2, ਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਰੈਕਟਰਸ ਇਨ ਸੀਨ 2 ਆਫ ਦਾ ਪਲੇ। ਉਹੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ, ਅਰਥਾਤ ਨਾਟਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ 2 ਵਿੱਚ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਿਖੋ। ਉਹ 'ਚ ਵੀ 2 ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਪੀਟਰ ਬਰਾਊਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਕੈਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਅਰ ਆਰ 2 ਕਰੈਕਟਰਸ ਇਨ ਸੀਨ 2 ਆਫ ਦਾ ਪਲੇ। ਨਾਟਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ 2 ਵਿੱਚ 2 ਪਾਤਰ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਕਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਫ ਦਿਸ ਸੀਨ। ਇਸ ਸੀਨ ਦੇ, ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਢੰਗ ਲਿਖ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਫ ਦਿਸ ਸੀਨ ਆਰ ਡਾਕਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਨ ਦੇ ਪਾਤਰ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਫ ਦਿਸ ਸੀਨ ਇਜ਼ ਮੈਡੀਸਨ। ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਨੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਓਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਹੈਡ ਦਾ ਲੇਡੀ ਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਹੌਸਪੀਟਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕਪੂਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਆ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਹਰ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈਡ ਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਹੌਸਪੀਟਲ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਇਸ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਡਾਕਟਰਸ ਐਟ ਬਲੈਕਪੂਲ, ਬਲੈਕਪੂਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਹਾਵਰਡ ਕੈਲੀ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਡਾਕਟਰਸ ਐਟ ਬਲੈਕਪੂਲ ਕੁਡ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਹੈਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਕਾਹਦੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ ਵਾਈ ਹੈਡ ਦੀ ਲੇਡੀ ਕਮ। ਹੈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3rd ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈਡ ਕਮ, 3rd ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਡਾਕਟਰਸ ਕੁਡ ਨਾਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਐਂਡ ਹੈਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦੈਟ ਹੌਸਪੀਟਲ, ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਲੰਡਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਪੀਟਰ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਕੈਲੀ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਕਪੂਲ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦਾ ਲੇਡੀ ਗੈਟ ਇਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਿਡ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਗੈਟ 1st ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਗੋਟ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੈਟਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਡ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਗੋਟ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਊ ਡਿਡ ਦੀ ਲੇਡੀ ਗੈਟ ਇਲ, ਉਹ ਔਰਤ ਬਿਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਦੀ ਲੇਡੀ ਗੋਟ ਇਲ, ਦੀ ਲੇਡੀ ਗੋਟ ਇਲ ਡਿਊ ਟੂ ਮੈਨੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਖਾਣੇ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ। ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਕੇਸ ਆਫ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਗੋਟ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੀ ਲੇਡੀ ਗੋਟ ਇਲ ਡਿਊ ਟੂ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ
ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਿਡ ਸ਼ੀ ਨੀਡ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਡਿਡ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਡਿਡ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਡਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਡ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਨੀਡਿਡ, ਡਿਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨੀਡ ਦਾ ਨੀਡਿਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਇਲਾਜ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੀ ਨੀਡਿਡ ਸਰਜਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਸਰਜਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਲੀਵਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਸੋ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੀ ਨੀਡਿਡ ਸਰਜਰੀ, ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸ਼ੀ ਨੀਡਿਡ ਸਰਜਰੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਸੀਨ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ, ਆਖਰੀ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਡਿਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਮਰੀਜ਼, ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਵਚਨ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਡਿਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਗੈਟ ਟੂ ਪੇ ਬਿੱਲ, ਟੂ ਪੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਰੂਲਸ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਬਿੱਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਗੋਟ, ਦੇਖੋ ਡਿਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੈਟ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਗੋਟ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਗੋਟ 2 days ਟੂ ਪੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਰੂਲਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਡਿਡ, ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਡਿਡ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਗੋਟ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 days ਟੂ ਪੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਰੂਲਸ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। 2 days ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਦੀ ਲੇਡੀ ਗੈਟ ਵਰੀਡ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਿਡ ਤੇ ਗੈਟ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਗੋਟ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਦੀ ਲੇਡੀ ਗੈਟ ਵਰੀਡ, ਵਰੀ मैंने चिंता करना, गेट वरिड मैंने चिंतित होना। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, WORRY ਵਰੀ, ਜੇ ਹੋਏ ਨਾਮ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਨਾਉਨ ਫੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਚਿੰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਟੂ ਵਰੀ ਫੇ ਹੈਗਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਟੂ ਗੈਟ ਵਰਿਡ ਫੇ ਹੈ ਚਿੰतित ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਵਰੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਚਿੰਤਾ, ਜੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਨਾਉਨ ਹੋਵੇ, ਵਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਾ, ਟੂ ਵਰੀ ਜੇ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ, ਟੂ ਗੈਟ ਵਰਿਡ ਚਿੰतित ਹੋਣਾ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਦੀ ਲੇਡੀ ਗੈਟ ਵਰਿਡ, ਉਹ ਔਰਤ ਚਿੰतित ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਦੀ ਲੇਡੀ ਗੋਟ ਵਰਿਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਹਿਊਜ ਬਿੱਲ, ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ, ਤੇ ਹਿਊਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ, ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਆਫ ਦੀ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚਿੰतित ਹੋਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਚਿੰतित ਹੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਮੀ ਅ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਟੂ ਪੇ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿੱਲੇ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਖਰਚਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਿੰतित ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਡਿਡ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈਵ ਟੀਅਰਸ ਇਨ ਹਰ ਆਈਜ਼, ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਡਿਡ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੈਵ ਮੈਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੰਝੂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈਡ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਿਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਹੈਵ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੈਵ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈਡ, ਹੈਵ ਹੈਡ ਹੈਡ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਹੈਵ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈਡ ਤੇ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈਡ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਡਿਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੈਡ ਵਿੱਚ। ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈਡ ਟੀਅਰਸ ਇਨ ਹਰ ਆਈਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਮਾਰਕ, ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਅੰਜੂ ਆਏ। ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਰਿਟਨ ਐਂਡ ਸਾਈਨਡ, ਜੋ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਕੈਲੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਖੀਰਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਹਾਵਰਡ ਕੈਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਕੈਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਪੇਡ ਇਨ ਫੁੱਲ ਈਅਰਸ ਅਗੋ ਵਿਦ ਅ ਗਲਾਸ ਆਫ ਮਿਲਕ, ਅਰਥਾਤ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ
ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਮਾਫ, ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਸਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਸ਼ੀ ਨੋਟ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਸ਼ੀ ਨੋਟ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਮੈਨੇ ਨੋਟ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਵਾਈ ਡਿਡ ਸ਼ੀ ਨੋਟ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਜਵਾਬ ਹੈ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਨੋਟ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨੋਟ ਡਿਡ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਡਿਡ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੈਵ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਨੋਟ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀ ਬਿੱਲ ਸੈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ that ਕਿ her bill had been paid in full years ago with a glass of milk, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਆਇਆ who had paid the bill, why, ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬਿੱਲ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਕੈਲੀ ਹੈਡ ਪੇਡ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਦਇਆ ਦਾ ਮੈਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਕੈਲੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਗਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਕੈਲੀ ਹੈਡ ਪੇਡ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਲੇ ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੁਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਸੀ $4 ਪਾਉਂਡ ਤੇ 70 ਪੈਂਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 30 ਪੈਂਸ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਚੇਂਜ ਰੱਖ ਲੈ। ਪਰ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਰੱਖਣੀ, ਭਾਨ ਰੱਖ ਲੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਮ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਦ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਬਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈ ਮਦਰ ਹੈਜ਼ ਟੌਟ ਮੀ ਨੋਟ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਮਨੀ ਫॉर ਡੀਡਸ ਆਫ ਕਾਈਂਡਨੈਸ, ਵੀ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਈਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਬਕ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹਾਵਰਡ ਕੈਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤੇ ਆਓ ਉਹਨੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੈਡ ਪੇਡ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈਡ ਪੇਡ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਜੈਸਚਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਟੀਚਿਊਡ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਿਖ ਲਵੋ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆ ਜੈਸਚਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਟੀਚਿਊਡ। ਜੈਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਗ੍ਰੈਟੀਚਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇ ਜੈਸਚਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਟੀਚਿਊਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਅਰਥਾਤ ਹਾਵਰਡ ਕੈਲੀ ਨੇ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਸੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਫਰੈਸ਼, ਉਹ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਤਗੜਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਜੋਂ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੀ ਹੈਡ ਪੇਡ ਦਾ ਬਿੱਲ ਐਜ਼ ਅ ਜੈਸਚਰ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਗ੍ਰੈਟੀਚਿਊਡ ਟੂਵਰਡਸ ਅ ਲੇਡੀ।
ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਵਾਂਗੇ। ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਲੇਡੀ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੈਸਚਰ ਆਫ ਹਿਸ ਗ੍ਰੈਟੀਚਿਊਡ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੈਡ ਰਿਮੈਂਬਰਡ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ? ਦੀ ਗਲਾਸ ਆਫ ਮਿਲਕ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈਡ ਗਿਵਨ ਹਿਮ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਚੇਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਦੋਂ? ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਹੰਗਰੀ ਐਂਡ ਥਰਸਟੀ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਿਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆਲਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਲੈਸਨ, ਲੈਸਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਸਬਕ, ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਮਨੇ ਕੀਮਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਸਬਕ ਵੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ? ਦੈਟ ਡੀਡਸ ਆਫ ਕਾਈਂਡਨੈਸ, ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਐਕਸਚੇਂਜਡ ਫॉर ਮਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹਾਵਰਡ ਕੈਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਇਆ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ 30 ਪੈਂਸ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 30 ਪੈਂਸ ਮੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਵਰਡ ਕੈਲੀ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਲੇਡੀ ਹੈਪੀ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ? ਵਾਜ਼ ਮੈਨੇ ਸੀ, ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਮੈਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਓੜਕ ਨੂੰ, ਅੰਤ ਨੂੰ, ਜਿਲੇ ਨਾਟਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਡੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਦੇਖਿਆ ਬੜੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਜੂ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਲੇਡੀ ਹੈਪੀ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ? ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਔਰਤ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੀ ਲੇਡੀ ਵਾਜ਼ ਹੈਪੀ, ਉਹ ਔਰਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ? ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਫੇਥ ਇਨ ਗੋਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਬ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਗੁੱਡਨੈਸ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਵਿੱਚ, ਹੈਡ ਬਿਕਮ ਸਟਰੋਂਗਰ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਦਿਲੀ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਅਸੂਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੋਚੀਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਲੈਸਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਇਸੀ ਬਹਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬਕ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 4 ਜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ 5ਵੀਂ ਔਰ 6ਵੀਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈਸਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, 6ਵੀਂ ਦੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਮੈਥ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਆਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਉਦਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਡਟ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।